엠킴TV 구독자 및 시청자 여러분, 안녕하세요. 오늘은 조금 어이없는 뉴스로 영상을 시작해볼까 합니다. 그리고 영상의 후반부에는 트럼프 대통령의 아주 중요한 백악관의 최근 공식 성명글이 포함되어 있으니 꼭 끝까지 시청 부탁드리겠습니다. 빅테크의 횡포가 피크를 이룬 지 얼마 지나지 않은 이 시점에서 미국의 주류 언론 방송사에서도 빅테크보다도 더 심한 검열의 조짐을 보이고 있습니다. 우선 빅테크의 횡포는 여러분들도 잘 아시겠지만 트위터와 페이스북으로 시작해서 구글과 애플 그리고 아마존 웹 서비스까지 넓혀졌고 팔러와 같은 대체 소셜미디어가 이에 따라서 큰 피해를 입었습니다. 하지만 이제는 빅테크를 넘어서 CNN과 같은 주류 방송사에서도 자신들의 순위와 시청률을 위협하고 있는 보수 측의 방송사를 억압하려 하고 있다는 소식이 들려오고 있습니다. 주류 언론 중에서도 가장 좌측으로 편향되어 있는 CNN에서 이번 미국 대선 이후에 미국 국민의 절반 이상에게 선택받았던 OANN이나 뉴스맥스와 같은 보수 방송사들이 극단주의를 유발한다며 모든 케이블사들에게 이 보수 채널을 내보내는 것을 금지할 것에 대해서 이야기했습니다. 네, 사실 듣고 있자면 너무 답답하고 또 어이없는 이야기이지만 사실 확인을 위해서 잠시 그 영상을 먼저 보시겠습니다. What's happening is people are able to seek out the information that makes them feel good. That is what's happening is that people have so much choice now. They can choose what their news sources are. They can choose what influencers they want to follow. I think that gets to a really core issue with how our freedoms as Americans and the way we've treated press freedom in the past is being abused by these actors. In that we have given a lot of leeway, both in the traditional media and on social media, to people to have a very broad range of political views. And it is now in the great economic interest of those individuals to become more and more radical. And I think that one of the places you can see this is on the fact that you now have competitors to Fox News on their right, OANN Yes. and Newsmax, which are carried by all the major cable networks. Who are trying to now outflank Fox on the right, because the moment Fox introduced any kind of realism into their reporting, immediately a bunch of people chose to put themselves into a sealed ecosystem. And they can do that both on cable, they can do it online, and that becomes a huge challenge of figuring out how do you bring those people back into the mainstream of fact-based reporting and try to get us all back into the same consensual reality. And can you? Is that possible? Seems like that's an open question. It's hard. I mean, I think we got to do a couple things. One, there needs to be an intentional work by the social media companies collaborating together to work on violent extremism in the same way they worked on ISIS. When I started at Facebook in 2015, the number one challenge from a content perspective was the abuse of social media by the Islamic State. And there was a collaboration between the tech companies and between the tech companies and law enforcement to make it impossible for them to use the internet to recruit and radicalize mostly young Muslim men at the time around the world. Now we're talking about domestic audience in the United States. And there is over half of the Republicans in Congress voted to overturn the election. So I think first you have to focus on those violent extremists, and those companies have to be brave in that way. And second, we have to turn down the capability of these conservative influencers to reach these huge audiences. There are people on YouTube, for example, that have a larger audience than daytime CNN, and they are extremely radical and pushing extremely radical views. And then we're going to have to figure out the OANN and Newsmax problem. That these companies have freedom of speech, but I'm not sure we need Verizon, AT&T, Comcast, and such to be bringing them into tens of millions of homes. This is allowing people to seek out information if they really want to, but not pushing it into their faces, I think is where we're going to have to go here. 네, 저도 CNN을 별로 좋아하진 않지만 정말 나가도 너무 나가는 것 같습니다. 이들의 주장은 Verizon이나 AT&T 그리고 Comcast, 즉 한국으로 치면 SKT나 KT와 같은 통신사나 케이블사들이 보수 매체인 뉴스맥스나 OANN 채널을 아예 막아버려야 한다는 것입니다. 과연 한쪽으로 치우쳐도 너무나도 치우친 이들의 의견이 어디까지 받아들여지고 실제로 케이블사에서도 이러한 압력이 가해져서 과연 보수 방송사들을 모두 억압해버릴 수 있을지 확실하진 않지만 만약 그렇게 된다면 미국은 정말 중국과 같이 심각한 통제 위기에 들어서게 될 것 같아 심히 우려가 되는 바입니다.
그 와중에 트럼프 대통령을 폭력 선동 혐의로 삭제시켰던 트위터에 국회의사당 폭동을 조장했던 좌파 액티비스트인 존 설리반의 계정이 아직 살아있다는 소식이 전해졌습니다. 기사에 따르면 국회의사당 시위 당시에 폭동에 가담했던 자신의 수많은 영상과 그리고 증거를 트위터에 올렸던 존 설리반이라고 불리는 좌파 액티비스트의 소셜미디어가 아직 삭제되지 않고 있다는 소식입니다. 네, 이젠 하다못해 너무나도 식상한 이야기가 되어버리긴 했지만 좌측 편향된 주류 언론과 빅테크의 차별, 그리고 횡포, 그리고 독점 행위는 미국 정부의 주류를 이루고 있는 민주당과 함께 합세하여 지속되고 있습니다. 그리고 지금 이 순간이야말로 통신품위법 230조의 폐지를 지속적으로 외쳐왔던 트럼프 대통령이 그리워지는 순간입니다. 다음 소식은 오랜만에 올라온 D&I 국장 래드클리프의 서한에 대한 소식입니다. D&I 국장 래드클리프는 지난 7일 의회에 이번 대선의 외세 개입과 관련된 그의 의견을 담은 서한을 보냈었고 어제 처음 공식 언론을 통해서 국민들에게 공개되었습니다. 래드클리프가 작성한 서한에 따르면 이번 미국 대선에서 중국 공산당의 부당한 개입이 있었지만 FBI와 CIA 등 각 정보기관 간의 의견이 일치되지 못했고 각 정보기관의 중국 담당 분석가들은 정치적인 이유 그리고 당파적인 이유로 중국의 외세 개입 문제에 대해 각기 다른 기준으로 판단하려고 했으며 트럼프 행정부를 지지하지 않는다는 이유로 중국의 선거 개입에 대한 보고를 주저했다라고 그의 서한에서 밝혔습니다. 네, 래드클리프의 서한과 함께 워싱턴 익자미너라고 불리는 정치 매체에 떠오른 또 다른 보고서는 줄라우프라는 옴버트맨, 즉 감찰관의 보고서였습니다. 줄라우프 감찰관 또한 정보의 정치화가 얼마나 심각한지에 대한 우려를 그의 보고서에서 표현하고 있긴 하지만 래드클리프 국장의 서한과 그리고 감찰관의 보고서에는 중국의 선거 개입에 대한 구체적인 내용이나 증거는 담고 있지 않았던 것으로 보입니다. 네, 하지만 래드클리프는 몇 주 전 CBS와의 인터뷰에서 중국 공산당이 2차 세계대전 이후에 전 세계의 민주주의와 자유에 얼마나 큰 위협이 되고 있는지 밝힌 바가 있으며 중국은 현재 미국과 전 세계를 경제적, 군사적, 그리고 기술적으로 지배하려 한다고 말한 바 있습니다. 네, 이처럼 최근 이슈가 되고 있는 D&I 관련 보고에는 뭔가 속 시원하게 중국이 개입한 사실에 대한 큰 증거 제시가 없이 존 래드클리프 국장과 감찰관 두 사람이 중국이 이번 미 대선에 개입이 된 것으로 보이지만 다른 정보기관에서 제대로 협조하지 않았다라는 결론을 내리고 있습니다. 네, 앞으로 이와 관련하여 어떤 서류와 어떤 조사가 더 이루어지게 될지는 모르겠지만 확실한 사실은 우리 모두가 이미 알다시피 정보기관 또한 워싱턴의 기득권과 당파적 세력들이 꽉 잡고 있다는 점입니다. 그리고 이 정보만 가지고 과연 트럼프 대통령이 행정명령이나 그리고 계엄령을 시행할 수 있을지에 대한 여부는 아직 확실하지 않은 것으로 보입니다. 마지막 소식에 넘어가기 앞서서 오늘의 영상에 대한 여러분들의 생각을 꼭 댓글로 자유롭게 소통해 주시면 많은 분들이 이 혼란스러운 시기에 서로 소통할 수 있는 좋은 장이 될 것 같습니다. 마지막으로 가장 최근에 백악관의 공식 웨브사이트에 올라온 트럼프 대통령의 공식 성명을 읽어드리며 오늘의 영상을 마치려고 합니다. 네, 이 성명은 오늘 제나 앨리스의 트윗에서도 인용이 되었으며 제나 앨리스는 그녀의 트윗에서 트럼프의 이러한 부분 때문에 나는 트럼프를 지지하는 사실에 대해서 절대 사과할 수 없다, 사과하지 않을 것이다 라는 주장을 하고 있습니다. 그렇다면 트럼프 대통령이 공식 임기를 약 이틀 남겨두고 오늘 백악관에 발표했던 공식 성명이 어떤 것인지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 제목 Proclamation on National Sanctity of Human Life Day 2021 인간의 생명에 대한 존엄성을 기리는 날에 대한 선언. 모든 인간의 삶은 이 세상에 대한 선물입니다. 태어나든 태어나지 않았든 젊든 늙었든 건강하든 아프든 모든 사람은 하나님의 거룩한 형상으로 만들어졌습니다. 전능하신 창조주는 모든 사람에게 독특한 재능과 아름다운 꿈, 그리고 위대한 목적을 주었습니다. 인간의 생명에 대한 존엄성을 기리는 이 날에 우리는 인간의 존재에 대한 경이로움을 축하하고 모든 연령대의 사람들이 보호되고 또 소중히 여겨지는 삶의 문화를 만들기 위해 우리의 결의를 새롭게 하고자 합니다. 이번 달은 미국 연방대법원의 Roe vs. Wade 판결 이후 50주년이 되는 달입니다. 헌법상 결함이 있는 이 판결은 낙태를 금지했던 주의 법을 뒤집고 5천만 명 이상의 무고한 생명을 앗아갔습니다. 하지만 강한 어머니들과 용감한 학생들 그리고 훌륭한 믿음의 공동체가 나서서 모든 삶은 존중과 보호를 받기 마땅하다는 믿음을 일깨우기 위해 강력하게 나서고 있습니다.
수많은 친생명의 개척자들의 헌신으로 미국에서는 모든 사람들이 생명의 신성함을 인식해야 한다는 요구가 그 어느 때보다 크게 울려 퍼지고 있습니다. 지난 10년간 낙태의 비율은 꾸준히 감소했고 오늘날 미국인의 4명 중 3명이 낙태 제한을 지지하고 있습니다. 취임 첫날부터 저는 국내외에서 무고한 생명을 보호하기 위해 역사적인 행동을 취했습니다. 저는 로널드 레이건 대통령의 멕시코 도시정책을 복원하고 강화했으며 타이틀 10의 납세자 자금 사용을 통제하기 위해 획기적인 친생명 법안을 발표하기도 했습니다. 그리고 의사, 간호사와 구호단체들의 권리를 보호하기 위한 조치도 취했습니다. 우리 행정부는 믿음에 기반한 입양의 중요한 역할에 대해서도 보호해 왔습니다. 국가로서 생명의 신성함을 존중하는 문화를 복원하는 것은 우리나라의 가장 긴급한 문제를 해결하는 데 있어 근본적인 사안입니다. 각 개인이 하나님의 사랑받는 자녀로 대접받을 때 그 개인은 그 잠재력을 최대한 발휘할 수 있고 공동체는 번성할 것이며 미국은 더 큰 희망과 자유의 나라가 될 것입니다. 저는 역사상 최초로 March for Life, 생명을 위한 행진에 참석한 대통령이 되었음을 영광으로 여기고 있습니다. 미국은 세계 인권에 있어서 빛나는 본보기입니다. 하지만 워싱턴의 일부는 북한과 중국과 같은 소수의 낙태를 지지하는 국가들과 합세하여 임신 20주 선택적 낙태를 허용하기 위해서 싸우고 있습니다. 저는 이것이 도덕적으로 그리고 근본적으로 잘못되었다고 믿는 수많은 사람들과 뜻을 함께 하고 있으며 그렇기에 오늘 저는 의회에 후기 낙태를 금지하는 법안을 통과시켜 줄 것을 다시 촉구합니다. 애초부터 우리 행정부는 모든 미국인을 구제하는 데 전념해 왔습니다. 그리고 그것은 사회의 취약계층과 태아의 권리를 보호하는 것에서부터 시작됩니다. 인간의 생명에 대한 존엄성을 기리는 이 날에 우리는 목소리를 내지 못하는 그 사람들을 위해 우리의 목소리를 계속해서 낼 것을 약속합니다. 그리고 우리는 우리나라와 전 세계에 어마어마한 사랑과 기쁨 그리고 아름다움과 은혜를 가져다주는 모든 죄 없는 태아들의 생명을 지키기로 결심합니다. 그러므로 이제 저 도널드 트럼프 미국 대통령은 헌법과 미국의 법률이 나에게 부여한 권위에 힘입어 2021년 1월 22일을 인간 생명의 존엄성을 기리는 날로 선포합니다. 그리고 아직 태어나지 않은 아이들을 포함하여 모든 인간의 존엄성을 보호하고 지키는데 의회가 동참할 것을 촉구합니다. 저는 우리 미국인들이 예상치 못한 임신에 놓인 여성들을 보호하고 입양과 양육을 지원해서 모든 아이들이 사랑받는 가정을 가질 수 있도록 돕기를 촉구합니다. 네, 어제 엠킴TV의 영상에서도 다뤘지만 취임하자마자 인종차별의 위기에 대한 대응을 한답시고 오히려 역차별을 선동하고 있는 민주당 좌파와 정말 비교되는 진솔한 트럼프 대통령의 낙태와 생명에 대한 성명이었습니다. 공식적인 임기의 마지막 날이 다가오며 그의 역할을 충실히 최선을 다해 다하는 트럼프 대통령의 모습이 인상 깊은 하루인 것 같습니다. 엠킴TV에서는 지속적으로 미국 대선 특별 시리즈와 해외 이슈 관련 소식을 여러분들께 전달드리려고 합니다. 많은 관심과 시청 부탁드리고요. 이 영상이 좋으셨고 앞으로 영상이 기대되신다면 구독, 좋아요, 그리고 알람 설정까지 부탁드리겠습니다. 안녕히 계세요.